ассалому алайкум дӯстон ва бародарони азиз, хоҳарони гиромӣ, падарону модарони бисёр арҷманд. хеле хурсанд ҳастам, ки бо имрӯз рӯзи шанбе мо бо шумо дар якҷо дар эфир мустақиман суҳбат хоҳем кард ва аз ин шукри худо мекунам. Ман Салим Султонзода ҳастам ва ин канали Паймони Миллии Тоҷикистон бо номи Паймон Лайв. Ҳамаи шуморо хуш омадед мегӯям. умедворам, ки ҳамагӣ тансиҳату саломат ҳастед ва дар хонадони шумо хурсандию сурур ҳукмфармост. дӯстони азиз, аз ибтидо каме узр мепурсам, ки мо чанд дақиқа дер кардем барои ворид шудан. камтар мушкилотҳои техникӣ буд, ки шукри худо бартараф кардем. ин барномаи мо мустақим меравад. ба ҳамин сабаб баъзе камбудиҳо ҷой дорад ва болои мо ҳам ки журналист ҳастем дига чӣ мегӯяд, таваккал кардем ва ба саҳна баромадем. худованд муяссар гардонад ҳар яктаи шуморо ва аз шумо хеле хурсанд ҳастам, ки шумо барномаи моро пайгирӣ мекунед, тамошо мекунед, фикру назарҳои худро менависед ва дигар дӯстҳоятон низ онро равон мекунед, ирсол мекунед. аз ин аз шумо хеле миннатдор ҳастем ва ба тамошобиноне, ки нав якум бор барномаи моро тамошо мекунанд, хоҳиш дорем то обуна шуданро фаромӯш накунанд, фикру назарҳои худро нависанд. ин барнома ном дорад 60 дақиқа ва он муҳлати 60 дақиқа рӯи эфир ҳастааст, рӯи эфири мустақим. ва дар ин барнома, ки таҳлили сиёсӣ ҳастад, мавзӯъҳои гуногуни рӯзро ва мавзӯъҳое, ки вобаста аст ба Тоҷикистон ва минтақа, мо дар ин барнома ӯро баҳс мекунем, суҳбат мекунем ва ҳатман дар ин барномаҳои мо кӯшиш мекунем як меҳмонро дошта бошем, меҳмоне, ки мавзӯъро ворид аст ва аз он мавзӯъ метавонад ҳарф карда ва фикру назари худро дорад. албатта чхел ки дар ибтидо гуфтам, ин канал вобаста аст ба иттилофи Паймони Миллии Тоҷикистон, аммо дарҳои мо, эфири мо ба тамоми мардуми Тоҷикистон ва коршиносон, ки аз дигар ҳизбу ҳаракатҳо ҳастанд ё умуман аз сиёсат берунам ки бошанд, барои онҳо дарҳои мо боз аст. бо ин ташкил кардани ин барнома ягона мақсади мо ҳаст, ки фикри ҳамаро шунидан ва фикри худро расонидан ва аз ҳама муҳимтаринаш мардумро водор ба фикр кардан аст. мақсади асосии мо яъне ин аст, ки мардум худаш мустақилан фикр кардан ва хулоса бароварданро омӯзад ва дар ин роҳ мо низ ҳам аз мардум чизеро омӯзем, гирем, яъне худ низ аз шумо чизе омӯхта бошем. ва имрӯза мавзӯи мо мегузарем. ба мавзӯи имрӯзии мо, ки вобаста аст ба яке аз мавзӯъҳои доғи рӯз, метавон гуфт доғи замона. ин ҳам бошад ифротгароӣ ё ба забони дигар гӯем терроризм. барои чӣ? ҳоло инро бинед, ки дар вақтҳои охир дар кадом минтақаи ҷаҳон як тахрибкорӣ, як тарсафканӣ, як террор, як корҳои нангин, амалҳои террористӣ анҷом дода шуда бошад, дар он ҷо мебинем мо як изе аз тоҷикон пайдо хоҳем кард. мутаассифона имрӯз тоҷик дар ҳамун Берлин ҳам ягон коре шавад, дар Олмон ягон интиҳорӣ мешуда бошад, ё дар Теҳрон ҳам мешуда бошад, ё дар дигар минтақаи Эрон, ё дар Афғонистон, ҳатто дар Туркия ҳам мо дидем, ки дар ҳама ин амалҳои нангин ва дар ҳамин ҳодисаҳое, ки хеле нангин аст, тоҷике ҳам саҳм дорад, тоҷике ҳам дар он амалҳо иштирок мекунад. ва аз ҳамин сабаб мо имрӯза мавзӯъро дар атрофи ҳамин ҳодисаҳо мехоҳем суҳбат дошта бошем. мавзӯи мо ҳам ифротгароӣ ва тамайюли ҷавонон ба амалҳои ифротӣ, омил, паёмад ва натиҷа ва илоҷ. ва мо ҳам меҳмон дорем. чхел ки ҳоло гуфтам, меҳмони мо устоди азизи мо, узви шӯрои Паймони Миллии Тоҷикистон, домулои муҳтарам Муҳаммад Саид Ризоӣ ҳастанд, ки аксари ҷомеаи Тоҷикистон ва аксар онҳое, ки бо уламоҳо шинос ҳастанд, хеле хуб мешиносанд. устоди азиз, садои моро шунида истода бошед. хуш омадед мегӯям. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله صدای شما خوب است. صدای من هست؟ بهترین. صدای شما خیلی خوب است داملا. خوش آمدید. خیلی خرسندیم که این تکلیف ما را قبول کردید و امروز در دوام 1 ساعت یا در دوام 60 دقیقه با ما روی افیر مستقیم هستید. تماشابینان محترم، امروز من با شما این موضوع رو که حال سخن میکنم راست گپ پیش استادم گفتنی هستم که این موضوع خیلی حساس است و حرف گفتن با یک عالم دین خیلی مشکل است سوال پیشنهاد کردن و از همین راست گپ کمتر خودم هم در وجودم کمتر ترس و خیلی یک وهم فرا گرفته است. واقعا دشوار است با یک عالم دین صحبت کردن، اما انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم سر میکنیم. دوستان عزیز، حالا خود حاضر من به تماشابینان عرض کردم که موضوعی که امروز ما میخواهیم حرف زدن این هم درباره افراطگرایی است. متاسفانه در چند وقت اخیر در کدام منطقه جهان یک عمل تروریستی یا افراطگرایی روی صحنه می آمده باشد، وقتی که مسئولین آن را پیگیری میکنند میبینیم و آن در رسانه ها نشر میشد، معلوم میشد که یک توجیک در آنجا سهم دارد. متاسفانه این سهم را ما میتوانم در درون ناخنه گیرم. این بدبختی است برای یک ملت و یک ملتی که من فکر نکنم که در چند سال اخیر تا از پیدایشش تا امروز یک نقش تروریست را داشت، حالا در عملهای چنین ننگین، در عملهای افراطگرایی سهم دارد، یعنی خود نقش میبازد. حالا اینجا از شما میخواستم پرسم که سوال ما اون چنین است که آیا تاجیک در گذشته عموما افراطگرا بودند؟ آیا همین مردم تاجیکستان که در آنجا هم تاجیک است، هم ازبک، هم دیگر قوم ملت ها هستند، اما در عموم مردم منطقه ما که هم میگویند خراسان است، ماوراءالنهر است و رود است، اما آیا در گذشته ما افراطگرا داشتیم؟ آیا همین عمل برای ما نزدیک است؟ مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما سلیم جان و دستان در کورانی که در این برنامه هستند. از مسائل تکنیکی و پخش و نشر و اینها سلام و پیام خود را و قدردانی را نسبت همه شما تقدیم می‌دارم و اینچنین سلام و پیام خود ما برای هموطنان عزیزم میرسونم. دعا میکنم خداوند دایم سربلند و تنج و آرام و با عزت و با آبرو باشند کشور عزیز ما و مردم شریف تاجیکستان. سلیم جان، کوشش کنیم که آزاد صحبت کنیم و کوشش کنیم که موضوعی صحبت کنیم. یعنی شاید بعضی اشاره ها عمومی بشود به شکلی خوب اما بیشتر کوشش کنیم که موضوعی باشد، خوبتر است. حالا ما درباره افراطگرایی یا اینکه به اصطلاح امروز که میگن اکستریمیستی است، یک عمل اکستریمیستی هست، ببینیم که خود این چی است یا اینکه یعنی محصول چی است. ما همه دنیا هم بر این فکر است و ما البته باید که یقین تر به این داشته باشیم که مسئله افراطگرایی یا اینکه اکستریمیستی یا اینکه عملهای تروریستی و دهشتگرایی که امروز دنیا از اون دارد رنج میبرد، یعنی به یک قوم، به یک نژاد یا به یک دین و ملت محصور نیست. یعنی همه قوم، ملت ها، همه مردم، همه نژاد ها خوب هم دارن، بد هم دارن. خب کسانی که اونها به عمل های افراطی و اکستریمیستی دست میزنن یا اینکه به کارهای دهشتگرایی و تروریستی دست میزنن، این چیز وجود دارد. ما تاجیکان هم جزئی همین مردمی همین کره زمین هستیم، بنابراین ما هم خوب داریم، ما هم با بد داریم، ما هم مثلا که بهتر داریم، ما هم با بدتر داریم. همه اینها در ما وجود دارند، ما این را استثناء نمیکنیم. برای همین خوب می شود که ما درباره خود همین
افراطگرایی یا اینکه همین اکستریمیستی که امروز میگن، خب یک اندیشه کنیم، یک ببینیم که اون چی هست. خب بعد از اون ببینیم که اون کارهایی را که مثلا همشهری های ما یا یک عده از مردم دنیا با او دست زده ایستادن، آیا اونها عملهای افراطی یا اکستریمیستی حساب میشوند یا که نمیشوند. این گونه اگر ما فکر کنیم بهتر، خوبتر میشوند. خب از آنجا که در منشوره عمومی بشری یعنی سازمان ملل هم برای عملهای افراطی یک تعریف معین وجود ندارد. تا امروز یک تعریف معین که کدام عملهای خب افراطگرایی هستند وجود ندارد. البته هست، بعضی تعریف ها هست که اونها همزمان دیگر معناها را هم در بر میگیرند و ما میبینیم که از این سبب یعنی یک جنبه فعالیت بعضی فعالها را یا اینکه عملهای سیاسی که بعضی سیاستمدارها یا مخالفین انجام میدهند، بعضی حکومتدارها از اون تعریفی که مشخص نیست استفاده از او کرده پیش راه فعالهای مثلا مدنی را یا اینکه فعالیت ها و مبارزه ها یا اینکه حرکت های سیاسی را گرفته ایستادند. بنابر همین می شود گفت که برای خودی عمل افراطگرایی یا اینکه برای اکستریمیستی که امروز هست باید که از طرف سازمان های حقوقی مخصوصا از طرف سازمان ملل علاوه بر آن که یک تعریف معینی گذاشته شود، بعد از آن یک قوه باشد که همین کشوردارها هستند یا اینکه حکومتدارهای هستند که با گرفتاری دنیا با مشکلاتی که از این مضمین تر است یا که مشکلات منطقوی یا تقسیمات هایی که با وجود آمده است و دنیا با اون مشغول است، اینها از اونها استفاده برده همه مخالفین خود را، فعالان سیاسی خود را، فعالای مدنی خود را مثلا پیش راهش را میگیرن با اون بچی با تمغه خب دیگر اکستریمیستی یا افراطگرایی تا اینکه پیشگیری کرده شود. خب اگر ما کوشش کنیم که موضوعی صحبت کنیم، فکر میکنم که در اطراف کشور خودمون تاجیکستان و همشهری های خودمون اگر ما خلاصه کنیم یا که موضوع را یعنی محصور به این بکنیم، فکر میکنم که خب بهتر خوبتر میشود. حالا برای آنکه به این کار روشنی بیفتد خوب می شود که از سوال شما که سوال داده بدید در اونجا که چرا امروزها در ذهن جوانان تاجیک تمایل افراطگرایی پیدا شده است. اگر همین مسئله را ببینیم بفرویم، از همین شروع بکنیم، هم فکر میکنم موضوعی می شود و همزمان با عامل‌های این پدیده بسیار هم بد که دنیا در او گرفتار است خب اشاره هم می شود. خب اولا این که برداشتی نادرست نشود. سلیم جان، ما باید که سوال را این خیل تعریف کنیم، این خیل بگذاریم خوبتر می شود. چرا جوانان تاجیک، ملاها و داملاها یا دانشمندان تاجیک، تاجر صاحب کارهای تاجیک که در عموم مرد زن تاجیک افراطگران نشوند؟ چرا نشوند؟ خواهش میکنم برداشتی نادرست نشود. یعنی من طرفدار این نیستم که باید بشوند، اما سوال را این گونه اگر مطرح کنیم خیلی به ذهنی شنونده، به ذهنی کسانی که میخوایم که اونها درکی درست بکنن نزدیکتر میشود. یعنی چرا نشوند؟ شما گفتنی هستید که مثلا چرا من افراطگرا نشوم؟ من
بله من اگر بله شما یک فعال سیاسی مثلا من سلیم چرا افرادگران نشوم؟ چرا نشوی؟ یا اینکه یک جوان تاجیک چرا؟ بله یا اینکه من یک داملا، حالا اونایی که شما عنوان دادید که داملا هستید، پیش از آن که به این موضوع بگذارم، من خیلی طرفدار این هستم که داملاهای ما اون موقع و اون جایگاهی را که یک همصحبت با او همصحبت می شود و در خود احساس می کند که از هر لحاظ احتیاط بکند، خداوند انا همون حالت را برای علمای ما، دانشمندای ما، علمای دینی ما بر بگرداند که این بهتر و خوبتر است برای تأثیری آن چیزی که میخواهد از مثبت برای جامعه بگذارد. حالا میگذاریم مثلا، یعنی چرا نشود؟ چرا یک جوان افراطی نشود؟ چرا یک فعال سیاسی افراطی نشود؟ چرا یک داملا نشود؟ چرا یک تاجر یا که صاحب کار نشود؟ چرا یک مرد، یک زنی تاجیک، اون در عموم مرد زنی تاجیک افراطی نشوند؟ این گونه اگر مسئله را فکر کنیم با ذهن نزدیک کردنش خیلی آسان‌تر می شود. حالا ما جوانها را بگیریم. مثلا جوانهای ما با زحمت پدر و مادر خود در روسیه می روند کار میکنند، خود در داخل کار میکنند، مکتب میانه را میخونند، دانشگاه هم داخل میشوند، خب مدرک علمی هم میگیرند، تخصص هم حاصل میکنند، اما سرانجام چی میشود؟ این زحمت هایی که پدر ما با کمک پدر و مادر با یک نهادهای مخصوص اینها را به دست آورده است، برای یک جوان تاجیک همین کار کردن بعدش چی میشودش؟ آیا معلوم هست یا نیست؟ مثلا اگر ما بیشتر از 3.5 میلیون، تقریبا قریب 4 میلیون اهالی ما اگر بیرون از کشور برای کسب رزق حلال اگر باشد، اکثریت کلی اونها جوان ها هستند و غالبا اکثریت اونها کسانی هستند که مکتب میانه را که حتما خواندگی هستند، اما دانشگاه هم، تخصصی دانشگاهی هم دارن، ولی به چی کار ها مشغول هستند؟ آیا در تخصصی خودشون کار میکنن؟ حالا ما تخصص شرف بگیریم، آیا از طرف حکومت برای یک کار بهتر، برای حفظی، همچون یک قوه کاری که درآمد برای کشور داخل میکند، از طرف کشور ما، از طرف مثلا دولت ما، از طرف حکومت کدام یگان دستگیری میابند؟ یا که علاوه بر آن که با زحمت پدر و مادر با کوشش خودشون خب مدرک علمی حاصل کردند و برای کسب حلال بیرون میروند، بجای آن که علاوه بر آن که مثلا یک کمک یا یک دستگیری بیابند، تحقیرم شده ایستادند. مسئله بود و باش اونها در اوجنده، نمیدونم جمع شده یا که چی هم شده ایستادند. تمامی مثلا که زیرخانه ها و پدول ها و اینها از اونها پر است، هم از طرف پلیس، هم از طرف مردم، هم از طرف جای کار پول هاشو داده نمی شود، هم از طرف بعضی از همشهری هایی که اونها همچون سرپرستی تأمین کار و دیگر هستن، گسترابایتن، نمیدونم کدام چیزهایی هستن، هم از طرف اونها دزدیده می شوند، از داخل می شوند در میدان هوایی در کشور خودشون، یا در مدنگ بشود از پورت دادن، از کنده گرفتن تا گشتن اومدن همین ها. یعنی ما میتونیم بگیم که یک جوان که مثلا آرزوهای زیاد داره، با امید بسیار کلانی رفته است به یک کشور دیگر کار، تا اینکه یک آرزوهای بزرگی را انجام بدهد، آیا همین عامل ها نمیتوانند که او را تیله کنند به سوی یک جایی که مثلا خب مشکلاتش کمتر باشد، تحقیقش کمتر باشد، احتیاط داشته باشد، خب یگان چیزی را آسانتر به دست بیارد از زندگی و دیگرش. حالا ما بسیاری کسانی را که در نوارها از طرف نمیدونم کارمندای داخلی اومدن یا خودی آنها اومدن خودشون را سپاریدن، یا کدام کشورهای کمک کردن که اونها اومدن خود را سپاریدن، اونها که همراه شده بودن با دولت اسلامی بود، با ایگل بود، با کدام گروه های دهشتگرا بود، کدام های بود پشیمان شدند و اومدن
اگر سخنهای اونها را دقت کنیم، خواهرها، زنها، فرزندها، حتی همون برادرهایی که گرفتار شدن در این، بیشتر اونها جهت اقتصادی را اونها مثال میارن. میگوین که ما با تلفن با ما تماس گرفته شد، یک نفر برای ما گفت که در او جنده برای شما اینقدر پول داده می شود، اینقدر مثلا که امکانات ها هست، دیگر چیزها هست و شما همچون مسلمان قدر میشه، همچون مثلا که در یک کشوری آزاد که همه خواسته های شما تأمین هست در اون جنده به سر میبرید. اینها را به نظر گرفتن در کار است که عامل هایی که مثلا یک جوان را تیله میکند به سوی این کارها، همین چی است؟ این همین چیزی است که امروز جوان های ما به او گرفتار هستند. آیا این در این یگان شک شبهه هست؟ یگان اعتراضی برای این چیز وجود دارد؟ آیا همین گونه نیست؟ واقعا فضایی که در تاجیکستان هست، چه از نگاه اقتصادی باشد چه از نگاه سیاسی باشد، واقعا خفه کننده است. شخص را، اول یک جوان را به ناامیدی میبرد. این واقعا واقعیت است. اما شما درست گفتید که وقتی که به یک زندگی سبکتر، برای رسیدن به یک آرزوی بزرگ سفر میکند، بعد از همون دانشگاه هم باشد، دیگر او ناامید میشد از همه، از تمام دنیا. و این حرف شما واقعا جای دارد که بعد از این همه ناامیدی‌ها و دیگر. مثلا ما و شما دوست ها داریم، ما و شما در اینترنت میبینیم، در توسط شبکه‌های مجازی و دیگر جا که جوان ها در روسیه کار میکنن. بله. خب مثلا من با برخی از جوان هایی که در اونجا کار میکنن صحبت میکنن، بعضی سوال های دینی میکنن. وقتی من میپرسمش دانشگاه خونده است تخصصش، یا او هم اکونومیست است، یا قسمت مالی خوندگی است، یا تاریخ خوندگی است، یا فیزیک است، یعنی بسیار هستن که سوال های دینی میکنن، مجبور میشوند صدای ما را دارید؟ دوستان، با سبب تکنیکی افری ما در بینش کنده شد. عذر خود را میرسانیم. مهمان ما هستند در افر. داملا را پیدا کردید؟ داملا هستند در افر. این وقتی که رما افر شد، این خیلی کمبودی ها می شود. دوستان سعی میکنیم برطرف کنیم.
حالا اگر صدای من باشد دوستان، یک بار دیگر عذر خود را میرسانم برای این ناجوری ها. موضوع بود افراطگرایی و تمایل جوانان به عملهای افراطی، عامل، پیامد و علاج. حالا در اینجا من میخواهم در یک قصه کوتاه را به شما نقل کنم درباره موضوع همین، وابسته است به همین موضوع. سالهای 2010 بود. من یک شاهد یک واقعه شده بودم. آن هم باشد در ولایت سوغ در ناحیه سپیتامن. پیش از این معرکه بود، پیش از انتخابات پارلمانی بود و در این ناحیه که اکثرا ازبک زبان ها هستند، یعنی ازبکان، برادران ازبک زندگی میکنند، یکی از حزب‌های سیاسی، حزب نهضت اسلام، خیلی اعضای و طرفدارای بسیار پیدا کرد. در همان سالها من در خاطر دارم در شمال تاجیکستان، یعنی در همین ولایت سوغد، مثل که گویا یک رقابت میرفت بین یکی از حزب‌های معمول شده، یعنی حزب تحریر و حزب نهضت، یعنی جوانانی که با یک خواست فردی خود، یعنی همون چیزی که در قلبشان بود آن را پیاده سازند، یا وارد این حزب میشدند یا وارد این حزب. البته حزب تحریر در تاجیکستان ممنوع بود و حزب نهضت فعالیتش را داشت و عیناً همین در ناحیه سپیتامن اکثر جوانان روی آوردن به حزب نهضت و وارد صحنه سیاست شدن با همین بادر گویم نهضت. در انتخابات خیلی فعال بودن، در دعوت و در مثال با مردم گفته هر فهمانده دادن و خلاص برای برنامه حزب رو پیشبری کردن خیلی فعال بودن. جوانان همین 25-27 ساله تا 30 ساله و اکثری آنها معلومات عالی دار، خیلی که حاضر داملا گفتن. و یک زمان بعد از همین سال 2010 بعد از انتخابات، یعنی سر شد سرکوب و فشار بالای همون مردم، بالای همون جوانان. نمیدونم از چی سبب باشد، که خیلی به همون منطقه سخت زور دادم. داملا وارد شدید؟ این عذر زیاد که با سبب‌های تکنیکی داریم و همین افری مستقیم همین خیلی مشکلی ها دارد. دوستان ما عذر ما را انشاءالله که قبول خواهند کرد. مرحمت داملا دوام تید. میبخشید سخنتون بریده شد. خب مثلا ببینید این تفاوت یا که این دیگرگونی که در دو دانشجوی ما هست، در دو جوانی ما هست، آیا نمیشود که نمیتواند که اینا عامل های باشند که یک نفر را تیله بدهند به سوی عمل افراطی یا اینکه به سوی عمل اکستریمیستی؟ البته ما که توصیه میکنیم و از جوانها، از هموطنان خودمون، برادرها که بالای احساسات خود کنترل داشته باشند، نشود که اینها با کارهای ناشایسته اونها را تیله بدهند. ولی در عموم این چیز وجود دارد. وقت نماز شد. داملا بفرمایید، صداتون نیست برایم. صدا نیست؟ بله پیدا شد، صدا پیدا شد. مرحمت. خب حالا این اکن برای یک جوانی ما بود، یک جوانی ما بله. که مثلا که و سوال مطرح این است که آیا اینها نمی شود که عامل شده بتونن که یک جوان ما یک خود معلوماتی عالی دارد، زندگی مجبورش میکند، حالتهای نابرابری که هست مجبورش میکنن که به این کار دست بزنن. باز هم گفتیم که توصیه میکنیم که خودداری بکنن از این کار، بالای احساساتشو کنترل داشته باشن. حالا ما میبینیم ملاها را، مثلا ما گفتیم که دو ملا
افراطی نشود. مثلا کشوری که 98% میگیم مسلمان است. خب حالا ما موضوع را سیاسی نگیم، ما از یک حزبی که حزب اسلامی است و همه معیارهای دموکراسی در او هست نمیتواند در او فعالیت کند و این تنها همین اشاره میکنیم. اما یک حزب سیاسی که مثلا موضوعهای مهم یا اینکه مسئله های مفید برای کشور را چی در پارلمان یا چی در با وجود خودش باید که او مداخله کند وجود ندارد. خب یا اینکه یک نهاد دینی که بتواند اون نیازی مردم را، اون نیازی 98% مسلمانی که از حالا با اعتراف خودی کلانهای حکومت با مقامات حکومت میگویند که بیش از 90 یا 98% مسلمان هستند، یک نهاد دینی که این نیازها را برآورده کند وجود نداشته باشد. تعلیمات در خانه برای فرزند من، تعلیمات دینی، خب برای زن من، به مسجد رفتن من، خب حجاب کردن من. حالا ما بر نگردیم به ظاهری اسلام که حجاب و مثلا ریش و اینها که اساس اسلام نیستن، اما اینها اسباب هایی هستند که با اینها به احساسات مسلمان ها دست میزنن. یک جوان را مثلا که در راه میگیرن 15-18 هزار جوان را رشته میتراشن. خب دیگر اینها خب عامل هایی هستند که یک ملا را، یک دانشمند را، یا اینکه تحصیل دینی خونده باشد یا در ایران یا در پاکستان یا در عربستان یا در یگان کشور دیگر، به خاطر اینکه تو در اونجا تحصیل کرده ای او پرسپوس شود، او حبس شود، او مثلا که زندگیش، عائلش، حیاتش یعنی تنگ کرده شود. آیا اینها عامل شده نمیتوانند که یک ملا، یک دانشمند مثلا که در دانشگاه های اسلامی خونده است او بخیزد مثلا ترک وطن کند به یک جایی که بهتر در اون چنده بتواند مثلا که مناسک دینیشه، تعلیمات دینیشه خودش به فرزنداش فرا بگیرد با اونجاها برود. خب همه که نمیتوانند به کشورهای اروپا یا اینکه به غرب و به دیگر جا بروند. صدا که برآمد که در اینجا در حیات بهتر و خوبتر است، دیگه میرود که من در اونجا زندگی کنم یا که از اونجا بتوانم که به کشورم یگان مثلا تأثیراتی برسونم. اینها اصلا عامل هایی که مثلا یک دانشمند دینی را هم مجبور میکند که با این عملهای دست بزند یا که با این راه ها برود. حالا ما ببینیم همین کار را گفتیم. خب برای دانشمندامون، برای ادیب ها، برای مثلا که شاعر و نویسنده هامون اگر فکر بکنیم، اون چیزی که به سر دانشمندهای ما از شاعرها، نویسنده ها هست، عبدالخلیل بود آخران کسی که در اینجا بود، یا که رستم عبدالقادری که در اینجا بود گرفتار شدن و ده ها روزنامه نگار و ده ها مثلا که صدها نفر دیگر که بیرون از کشور هستند، اونها مثلا که نیاز دارن سرمایه گذاری میشود برای اونها. خب اینها عامل اونها رو وادار بکنن تا اینکه به یک راههایی برن، به یک جایهایی برن. همین کار را ما اگر تصور کنیم برای صاحب کارها، برای تاجرامون شروع کنیم از عمر علی قواتو خدا رحمتش کرده باشد، خب تروری که او شده بود، خب یا اینکه راهبرهای چندین خب فیلیال و شرکت های تجارتی و مثلا که صاحب کاری فراز بود، نمیدونم تاجیک ایر بود، نمیدونم با کدام دیگرهایش بودن که هر کدومی اونها گرفتار شدند و مثلا زید سعیدوف یکی از صاحب کارهای بسیار هم چی میگنش چیره دست و خب عهده برا و ده های دیگر که در بیرون ها هستن، بیرون از کشور هستن. آیا اینها عامل هایی نیستن که تاجرهای ما را مجبور میکنن که به این کارها دست بزنن، به این راه ها بروند؟ چون که اونها آرمان دارن، هوس دارن و حالا با اون کاری که گفتن که یک تعریف معین نیست که مشخص نیست که خب عمل افراطی را معین کند تا اینکه این قشری
جامعه ما یا که هموطنهای ما که فرق کردن نمیتونن و با اونها همراه میشوند، مثلا که مجبور شدن که با مجبور همراه شوند، اینا همش عامل هایی هستند که تاجر ها هم به این راه کشیده ایستادن. خب همه اینها یعنی چرا یک تاجیک به این کار دست نزند، این همین ها هست سببشون. یعنی کی است؟ مثلا اگر خواست بگم که جوانگرایی است، فقط رکلام او نمیدونم که تلویزیونها تا امروز از خودی رئیس جمهور رو نمیدونم پیشواشون از اونها صحبت میکرد، امروز جوانگرا گفته در اطراف رستم است، نمیدونم دیگریش است چنان دارد کارمندای منصبدارها یا که دختری پرزیدنت است یا دامادش است یا دیگرش داماد است، غیر اونها همش مجبور هستن که دیگر جا برون، دیگر در تاجیکستان نمیآوند، تسکیری نمیشوند، یگان خب تشویق نمیشوند دیگه. اینا همش عامل هایی هستن که محصور شده است در عائله یا اینکه در یک قشر معین که باقی مونده. همه اینها دیگر مجبورن که بیرون برون و به کارهای نادرست دست بزنن. اینا هستن عامل هاشون. چرا باید تاجیک نبود؟ چرا یک ملت؟ چرا یک دانش؟ خب استاد معذرت که سخنتون میبرم، حالا اینجا گوش کنید. خودش ما در اول ابتدای سخن گفتید که عموما همین مفهوم تروریسم و دهشت افکنی نه به یگان ملت نه یگان دین ندارد، منسوب یک ملت علاوه یا دین علاوه نیستن. درست. باز هم تاکید کردید که 98% تاجیکستانیان یعنی مسلمان هستند. این رو ببینید که در همین عملهای تروریستی که در آنجا تاجیک‌ها اشتراک داشتند، همشان با شعار اسلام آمدن. میفهمید؟ شعار اسلام رو استفاده بردن. من همچی یک نفر هر یک فرد مسلمان میدانم که همین دین اسلام انسان رو به علم آموزی، به وسیله رحم و مهربانی، به یک دستی برجامانده را گرفتن و از خود دفاع کردن و از یک مظلوم دفاع کردن رو می آموزد. آیا ممکن است که همین دین که نفر رو به سوی افراطگرایی هم برد؟ چون که همون نفری که خود رو متر کند میگویم دیگر کار میکند، با شعار اسلام همین کار رو میکند و همین از بدبختی، همین از مصیبت. حالا در همین جا من میخواستم از شما سوال کنم که در همین موضوع، در همین سوال کم در روشنی اندازید که ما فهمیم که این چی طایفه نفرها هستن و با کدام دین یا با کدام راه گرویدن که میرن خود رو و دیگران رو میکشن و اون رو به زیر شعار اسلام میکنن. بله، حالا موضوع این که اسلام با اینکه مثلا که اساس علم و اساس صله رحم و خب انسانیت و معاشرت خوب را در خود دارد و ترغیب میکند، میتواند که مثلا یک نفر را یا یک مسلمان را افراطی بکند. خب این موضوع واحده است، میشه بالای این باز شما برنامه بگیرید و متخصصای ساحه دین و مثلا که متخصصایی که مخصوص به این طرف ها هستند یا اینکه باز در دیگر مهمانیات رو دعوت کنید صحبت میکنیم. اما من حالا چی گفتنیم در اینجا؟ خب امروز ها ما میشنویم که میگویند اسلام، در اسلام تروریستی یا اکستریمیستی یا افراطگرایی و دهشتگرایی و این چیز وجود ندارد. اسلام طرفدار این نیست. و باز میگویند که ولی همه کسانی که با این عملها دست میزنند مسلمانند. یعنی میگویند که هم کسایی که این کارها را میکنن اونها مسلمان هستند. اینجا من باید به صراحت بگم و بعضی مخالفت کنن یا اینکه تایید بیشتر هم میابیم بر اساس آنچه که اسلام برای ما تعلیم میدهد. نه، کسانی که با عملهای دهشتگرایی، با عملهای اکستریمیستی، با این کارهایی که جامعه را مثلا که تشویش میکند، تشنج میارد، را از بر میبرد، با اینها دست میزنن، اگرچه کلمه هم بگن، اگرچه دعوای مسلمانی هم کنن، مسلمان نیستن. باید این را من با صراحت، همه علمای اسلام، بیشترین از علمای اسلام این را گفتن و باید این را مثلا که ما به گوش جهانیان بشنونیم و کسانی که خودشون فکر میکنن که با این عملشون جنت به دست میارن، با این عملشون کار جهاد کردن، ما اونها را بفهمونیم که این غلط است.
یعنی دروازه جنت درست است که ذروه بلندترین یعنی مقام بلندترین در اسلام شهادت هست، اما اون شهادت این خودترکانی، مردم رو در تشویش آوردن، تشنج ایجاد کردن، دارایی مردم را از بین بردن، یعنی مردمی آسایشته را از بین بردن، این اون جهاد نیست، این اون شهادت نیست. باید این را ما بفهمونیم. اینجا یک گروه های هستن چی از خودی، حالا ما گفتم که موضوع علاهیده است که ما اگر به اون دست بزنیم در موضوع یعنی برنامه های دیگرتون مثلا که خب به این روشنی بیاندازیم چی از حاکمانی مثلا مخصوصا تاجیکستان. حالا ما ببینیم حادثه های 92 بعدی خب چی میگنش بعدی سیسیه 16 قتل و کشتار، مهاجرت مردم بیشتر شد، آوارگی مردم بیشتر شد. مسئله اکستریمیستی یا با عملهای مثلا که افراطی و دهشت افکنی تمایل پیدا کردن همشهری های ما بعد آنه که تاجیکستان حزب حضرت اسلامی را یا اینکه حزب هایی که اونها حزب های مردمی هستن و خب دانشمندها را محدود کردن و منع کردن، حزب را و زندانی کردن و بیرون رفتن، دست زدن ما تمایل جوانهای ما بیشتر با این عملها بعدی اون صورت گرفته است. یعنی از این فهمیده می شود که یا تاجیکستان به همین راه رفتنی یک عده از جوانهای خودش، شهروندهای خودش یعنی فایده میبرد و باید که همین کارا بکند که با این عملها دست میزند، یا یک نهادی بالاتر از این است که این کارها را میکند. یعنی این موضوع خیلی هم مثلا که کلان است، با درباره این در برنامه‌های دیگر صحبت میکنیم. اما در عموم اگر ما قرآن را نگاه بکنیم، سوره فاتحه است، بعد از اون سوره بقره. اولین آیتی که قرآن در اونجا میگه بعد الف لام میم، خداوند خودش وصف میکند، میگن ذالک الکتاب، همون کتاب ذالک یعنی اشاره بعید دور، لا ریب فیه شبهه نیست در او، لیکن هدی للمتقین. این برای یعنی پرهیزکارا، یعنی برای درجه یونیورسیته یا بالاتر از یونیورسیته یا دانشگاه عالی یا مسئله دکترا، برای همونها تقوا هم اگر ما در مسئله بندگی اگر اونها را طبقه بندی کنیم، یعنی تقوا بلندترین مرتبه است. برای همون کسایی که مرتبه بلند هستن، برای همون هدایتگر است. همین قرآن میگه که در سوره مائده آیت 8 اگر یعنی در بسیار جای قرآن میگه، اما من به طرز خلاصه یک آیت میارم یا که یک اشاره میکنم. ببینید که مثلا قرآن برای متقی ها هدایتگر است. میگوید که خداوند سبحانه میگوید که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. ای مؤمن ها، کسایی که دعوای مؤمنی میکنید، شما با خدا راست باشید، با خدای خود راست باشید، خب و شاهد باشید برای خداوند، یعنی در عملهای نیک. خداوند رحمان است، خداوند رحیم است، خداوند خوب مهربان است، خداوند خوب همه چیزی بهترین است. خداوند کسانی که ظالم است اونها را بد میبیند، خداوند فاسقکارا را بد میبیند، خداوند دروغگوها را بد میبیند، خداوند کسانی که اونها مثلا که به کارهای بد دست میزنند اونها را بد میبیند. یعنی شما شاهدی مهربانی و رحمت و شفقت، خوب عدالت خواهی و این چیزی خداوند باشید. نگاه که بعد میگه که ولا یجرمنکم. این آیت اگر بعضی مفسرین خدا رحمت بر اون اشاره کردن که در حالت جنگ هم باشد که بین دو کشور جنگ رفته است، خواه مسلمان است خواه کافر، میگه ولا یجرمنکم، یعنی شما را تحمیل نکند، شما را مجبور نکند که بدی یک جزئی از قوم سبب نشود که شما عدالت را از دست بدهید، یک گروه های از همون قوم بیگناه های اونها را در عذاب گرفتار بکنید. ببینید خداوند گفته است که یعنی شنعان قوم، یعنی بدی یک قوم شما را موجب نشود که شما بیگناهان اون قوم را شما چکار کنید؟ از عدالت بیرون بروید و اونها را گرفتار کنید، در عذاب بکشید. خب انا میگه هو اقرب للتقوی، امین کار و همون تقوی که یعنی قرآن هدایت میکنه، امین است راهش نزدیکننده تقوا. خب
واتقوا الله، باز تاکید میکند خداوند که شما از جمله اینمون متقی ها باشه. خب ان الله خبیر بما تعملون، خداوند بسیار از کارهایی که شما میکنید انجام میدهید از اون باخبر است. یعنی این روح اسلام، روح دین اسلام همین است که هر عملی که، یعنی اسلام برای خدمت بشریت اومده است، برای سربار بشریت نامده است دین. یعنی بشریت باید که در پرتو اسلام زندگانی خوب، عیش با رفاه، حیاتی آسوده، امنیت داشته باشد. من الله اکبر بگم، خدای نخواسته، یا یک نفر الله اکبر بگد و برود یک قوم را از بین ببرد یک خب بنیاد تحتی اقتصادی است، یا اینکه ثروت است، یا دارایی است، یا جان و مال و دیگر است، این را از بین ببرد، این منافی به اسلام است. باید که ما روح اسلام همین است. همه این عملهای دهشتگرا زید است و وظیفه ما علما، وظیفه مثلا دانشمندان اسلام این است که برای درهای ذکر کردن راه بروند، اونها را بفهمیم که این راه درست نیست، راه مسلمانی نیست، این برعکس راه دوزخ است، یعنی درهای جنت برای شما. این وظیفه ما است که این را بفهمونیم. این خلاصه اون چیزی است که در نسبت این گفتیم، اما این موضوع خیلی موضوع کلان است، میتوانیم در برنامه‌های دیگر مفصل به اطراف او صحبت کنیم. بنابر همین من با صراحت میگم که نه، اسلام با این عمل‌های افراطی، دهشتگرایی، خب اکستریمیستی و تروریستی که امروز اونها را عنوان کردن منافی است، زید است. بیشتری مشکلات برای اسلام هم از همین راه اومدگی است. خب از دیگر گروه قوم و ملت ها کرده اسلام ضربه کلان دیدگی است در این ده، و او کسایی که به این راه میروند اونها غلط میکنن. اونها را من نمیتونم که بگویم که اونها مسلمان هستند. بله مسلمان هستند، اما اگر کسانش که دانسته میروند اونها مسلمان نیستند. اما کسانش که نادانسته میروند، عاملهای اونها را به این راه تله داده است، اونها باید بدونن که خطا رفته ایستادن، خطا کرده ایستادن، اونها غلط کرده ایستادن، راهشون راهی درست نیست. خب اگر وقتی شما چند قدر مانده باشد، حالا من میخوام که در نقطه آخرین سوال شما که حالا در آلمان و در ایران و در همه قریب دنیا همشهری های ما پیدا شده ایستن، نام و سرشته اونها از سرشته به تاجیکا رسیده است، و این هم یک اشاره کنم. حالا چند قدر وقت دیگر داریم، فکر میکنم وقت کمتر است. بله متاسفانه امروز ها ما میبینیم که در بسیاری جا نام تاجیک، من نمیدونم که خود شخصیت هایی که به تاجیک اونها را نام میبرن بالای اونها کار کرده شده است که در واقع اونها تاجیک هستن یا نیستن، باید این کار بشود. اما متاسفانه نام تاجیک هم در آلمان، هم در فرانسه، نمیدونم، هم در ایران که کشوری همزبانی ما هست، خب اگرچند که مذهبی دیگر دارد اما مسلمان هست، همزبان است، کشوری به ما نزدیک است، پیدا شده ایستادن و در دیگر جاها هم پیدا شده ایستادن متاسفانه. بنابر همین من بیشتر طلبکار آن هستم یا که درخواست میکنم که نمیدونم مقامات تاجیکستان از این بهره میبرن یا که فایده میبرن، چیکار میکنن، باید تحقیق درست برده شود که در واقع همونا تاجیک هستن یا نیستن. در ترکیه هم همینطور. بله خب اگر تاجیک باشن، همون گروه های مثلا که فریب خورده هستن یا اینکه کسایی هستن که گمان میکنن که این کارشو کار خوب است، اونها جهاد میکنن، اونها مثلا که برای خدا کار میکنن، اونها را فهمونده شود که خب این کارشو غلط است و این منافی به اسلام، به اعتقاد اسلام، به اعتقاد اونها است، به اون اسلامی که اونها اعتقاد دارن، به اون خدایی که باور دارن، او این را نمیخواهد. اما بیشتر حالا ما تا جایی را که من میدونم یک قسمتی همون کسایی که رفتن در ابتدا، خب کی منفعت دار بود برای رای کردن شو یا چی عامل های اونها را مجبور کرد رفتن به دولت اسلامی بود، به کجا بود، داعش بود، رفتن پیوستن و اونها واقعا هم نیستن، چون پاسپورت های اونها گرفته شده است، حجت های اونها گرفته شده است
و بسیار اونها ممکن که نیستن، از دنیا گذشتن، به قول خودشون شهید شدن. خب ولی پاسپورت ها میتواند که در دیگر جاها به نام تاجیک پیدا بشوند. می شود که مثلا یک نفر دیگر میگیرد میرود در آلمان این کارا میکند، میرود در ایران میکند، در جیب شما پاسپورت آدمی گم شده است. بنابر همین از نهادهای حقوقی، از نهادهای مثلا کسایی که مسئول هستند در رابطه این که واقعا همونها تاجیک هستند یا نیستند مثلا که بیشتر تحقیقات بکنن. متاسفانه این چیز وجود دارد که اینها هستند، ولیکن باید که یک صاحب در کار که اینها را ببیند، بفراید، خب تحقیق کند که اینها واقعا هستند یا نیستند. برای اینکه بعضی نفرای هستند که حتی شاید زنده باشن ولی پاسپورتشون رو ندادن، میگن من در دیگر جا هستم و نومی من ای دیگر جا برم، از در الماتا است یا که در آلمان است، نمیدونم در ایران است یا در دیگر جا است. این گونه کارهاش هم شدنش ممکن هست. بنابراین همین متاسفانه این چیزها وجود داره. چیز دیگری بگم که اشاره کنم، مثلا به بعضی حالتها خب من گفتم که شاید یک نهادهایی باشن که از این کارها منفعت میبرن. مثلا امروز وقتی که روسیه مشکلات دارد، برای قوای کارگر یک گونه فشارها میاد و اونها دیگه نمیخوان به دیگر کشورهای اروپایی یا حتی به عربی و به دیگر جا همشهری های ما برای کار میروند. لیکن بعضی کسایی که به کارمند نیاز دارن مثل روسیه، خیلی مثلا مقامات تاجیکستان در یک جایگی میتونن که یک حادثه های را، یک کارهای ناخوشی را با نام تاجیک در اینجا بکنن، تا اینکه کسانی که در اینجا بود و باش دارن، چی از فعالان سیاسی، چی از صاحب کارهایی که در اینجا کار بار میکنن، چی از کارگرایی که امروز اومدن مثلا کار کرده ایستادن، خب حالا در این باره هم میتونیم که مصاحبت کنیم که چی کار میکنن همینها در ایجنده. خب با اونها فشار بیارن تا اینکه بر بگردن به روسیه، در روسیه برن کار کنن، یعنی مجبور شدن که در اونجا کار بکنن، در اینجا حالتی اونها تنگ کرده شود. یعنی این گونه چیزهایی هست که اینها رو هم به نظر گرفتن. این فرضیه ها وجود دارد. بله بعضی طرف‌های هستن که منفعت دارن از شدن این کار. بنابر همین خوب است که در اینجا یک اشاره بکنیم. مثلا حالا در همین جاهایی که ما و شما هستیم، خب حالا عدد همشهری های ما خیلی زیاد شدن، اما خوب است که کار میکنن، فشار ندارن، تعقیب ندارن، پلیس بطنشون نمیارد، صرف و خرج زایتی از اونها گرفته نمیشود، قانون اینجا رو رعایت میکنن، کار میکنن. اما یک چیزش بسیار هم برای ما افسوس آور است، تاسف دارد که بیشتری همشهری های ما میآیند وقتی که صحبت میکنن با اینجا بدگی ها و گپ میزنن، در اونجا قرض کرده و خب پاسپورت داکیومنت کرده گیان، خب که راهپولی گرفته گیان، یک مقدار پولی زیاد گرفتن و میان در اینجا بلند کار میکرده گیاش هم میبینیم. مثلا که تاکسی کار میکنن در تاکسی، یا اینکه در یک کارهای ما مشکل تر دیگرش کار میکنن. اما از کشورهای همسایه مثل از ازبکستان یا که از قرقیزستان یا که از دیگر کشورهای سابق شوروی وقتی میآیند، ما میبینیم که اونها در اینجا مثلا رستوران ها، آشخانه ها باز کرده ایستادن، سرویس های ماشین راسکنی ساز کرده شده ایستادن، یعنی کارهای کلان، چون که اونها با پول میان، یعنی در اونجا پول دارن و شفافیت بین خودشون و بین حکومت هست که ما برای کار میریم، دستگیری میشون، یعنی اونها دستگیری میشون که بیان در اینجا کار بکنن، میخوان که نام نکره برای مثلا کشورشو ببرن، با تأسیسی رستوران هست یا اینکه با ورشه های ریمونت ماشین دیگر است، یا اینکه باز کردن ماشین های برای سودا و انتقال به کشورهاشون دیگرشو، یعنی با راه درست و بهتر خوبتر شو بکنن، منفعت دار هستن، اونها کارهای بهتر خوبتر میکنن. اما همشهری های ما که هستن، یعنی بلندترین شو گفتم که در ایجان خداوند کمک شو بکند، اونها هم در همین کار حالا خیلی کار کرده ایستادن، خیلی وضعیت خوب شده ایستاده است، لیکن متاسفانه با قرض و با مبلغ ناچیزی که همون قیاسن که در اینجا میان بعد از اون سر کار میکنن. این هم یک مشکلاتی است که همشهری های ما را خیلی اذیت و آزار میدهد. امید میکنیم که در آینده خوب شود. در وزارت شغل اهالی است یا کمیته شغل اهالی است، در کجای هست شخصای با انصاف باشن که خب همشهری های ما را
از روی تخصص روان کنن، هر جای میرن کار میکنن کمکشو بکنن. نهادهای حفظ حقوق است یا اینکه میدان هوایی و ایرپورت و دیگر گمرک اینها هستن، اونها را خدا انصاف بدهد که اینها را به تنگ نیارن، یا که پول کرایه میکنن ایجا نگن که پولا از کمک دیگه هستن. چندین کسا را گرفتن ترمکند در تاجیکستان که گویا که شما از اروپا دریافت کمک میکنید دیگر میکنید. اینها همش مشکلاتی هستن که همشهری های ما گرفتار اینها هستن. یک قسمتی از مقامات ما منفعت دار هستن، بنابر همین این مشکلات را برای همشهری های ما میارن. چی با پیدا کردن با کارهای نادرست را در اینجا سر زدن از نوع تاجیک ها، چی بد کردن مثلا که چهره تاجیک ها، چی وضعیت مالی سختی گرفتاری با یک وضعیت وزمین برمدن اونها، همه اینها مشکلاتی هستن که اینها علاج میخواهند. داملا معذرت میخواهم، وقتی ما هم قریب که به آخر رسید، آخران سوال را میتیم. حالا ما درباره همین سبب هایش رو گفتیم که برای چی مردم همین جوان تاجیک افراطی میشود، با عمل های افراطی دست میزند. و حالا این را بینید که ما پیامدش رو دیده ایستادیم که یعنی چی ها شده ایستادن. از نقطه نظر شما علاج در چی است؟ یعنی چی باید کرد؟ اینو نگاه کنید. حالا شما در سخنتان درباره جوانان گفتید، درباره صاحبکاران گفتید که با همین گروه های افراطی رفتن شامل شدن. یک مثال عادیش همین از کارمندان مقامات قدرتی پالکون گلمراد حلیموف است که در مقامات تاجیکستان کار میکرد، یعنی رتبه پالکون یعنی منصب بلندترین در مقامات قدرتی داشت، اما او هم خشت رفت به یک گروه افراطی رفت شامل شد. حالا در اینجا ما از شما میخواستم فهمم که علاج در چی است، چی باید کرد؟ حالا در همین حالت حکومت چی باید کند، علماها چی باید کنند و در عموم فعالان سیاسی چی باید، حزب و حرکت‌های سیاسی چی باید کنند که تا پیش راه افراطی شدن جوانان تاجیکستان را گیرند؟ مرحمت داملا. خب سلیم جان، ما با قسمت بیشتری از این سوال شما در رفت صحبت ما خب راه پیشگیری ها هم نشان گفته شد، گفتیم گذاشتیم. اما در عموم گفتیم که وظیفه علما چی است که مسئله اعتقادی مردم را یا اینکه جنت رفتن مردم را بیشتر خب بفهمونن، خطا و ثواب این بیشتر به این کار بگیرن. یعنی فقط داملاهای ما همون سرشمارهایی که حاضر داریم فقط به همون مسائل استنجا یا مستحب کردن یا مسائل خانوادگی یا تای کروپا نمیدونم یعنی از زیر نف پایون از اینها سوال جواب نکنن، بلکه یک موضوع های مهمی از مسلمانی را راه درستی از مثلا که اسلام و اسلامداری را برای مردم نشان بدهند. حالا همین شبکه‌ها را می‌بینیم، همین دامله‌های ما مشغول همین کارها هستند. خب دیگر نمیدونم دیگر چی هستن اونها، دیگر معلوم هستن، تکرارشون نکنیم. یعنی به مسائل مهم بگذارن. خب دیگر مهمترین چیز اینجا برمیگردد با همین وضع سیاسی کشور. من هم در اول گفتم که با استفاده از این که بگیم که مسئله گلوبالی که امروز هست، تقسیمات منطقوی جدید است، یا اینکه قدرت های جهانی میخوان که با توسعه پیدا کنن یا یک دیگر را ضعیف کنن، اینها را استفاده برده حکومت های خودکامه، دیکتاتورها دیگر با نام افراطگرایی، با نام اکستریمیستی، با نام تروریستی همه مخالفین همه نهادها، چی از سیاسی، چی از دانشمندا، چی از حقوق شناسا، چی از شاعر و ادیب، چی از تاجر و مثلا که صاحب کارها و دیگرها، همه اینها را یعنی به فشار آوردن. همه اینها را یعنی ولایت قانون از بین رفته است. مهمترین چیز این است که برمیگردد به این که همه یک جایه، همین نهادها، نگویم که ما مثلا که اسلامی هستیم، اینها دنیوی هستند، اینها مثلا که سرمایه صاحب کار و دیگر چیز هستند، اینها شاعر هستند، اینها حقوق شناس هستند، تفاوت بین اینها هست. نه، باید همه این قوه ها، یعنی اسلامی هاش هم مسئله اسلامی و مسئله دینداری و کفر و مثلا که مسلمانی را یک سو بگذارن
مسئله مهمی که انسانی است، وطنداری است، آبادی کشور است اونجا باشن. خب دنیوی هاش هم مسائل دنیوی و مانع قرار دادن برای خودش که اسلامی ها مثلا که مانع این کار هستند و ما به تنهایی میکنیم، این را هم قرار بگذارن، زیرا که جامعه تاجیکستان 98% یا بیش از 90% مسلمان باشد، به رعایت قوانین، اصول و آداب و مثلا که دستورات اسلامی هم در اونجا زندگی کردن یا اینکه آرامی مشکل تر می شود. همه اینها یک جا بشوند. من یک چند تا پیش یک چیزی را در همین شبکه‌های مجازی خوندم. خوب است که همینجا اگر وقتم که برود همون را مثال را بیارم. مثلا همین خورپوشت یا اینکه جیره میگن در خودمون، جمع جیره ها در همین وقتی تابستان و بهار و در فصل گرما و اینها خب دیگر آزاد زندگی میکردن و حتی یک دیگر را هم که میدیدن برای حمایت خودشون همون خوراکی که در همون چیشو داشتن به یک دیگر گیج تیز میکردن که نزدیک نشوند. البته اونها برای حمایت خداوند اونها را برای حمایت خودشون اون چیزا داده است. اما وقتی فصل گرما تیار شد اونها رفتن به اون زیر مثلا که زمین رفتن، زیر خاک رفتن، هر کجایی که رفتن اونجا قرار گرفتن. ولی سرما سخت‌تر شد، خنکی به اونجا هم رفت. پس هر کدومی اونها در علاحدگی خنک میخوردن. پس فکر کردن که ما چیکار کنیم که از مرگ خلاص بیاییم، خنکی ما را هلاک میکند. گفتن که باید به دیگر نزدیک بشیم. ولی نزدیک کشیدن همون حالتی تابستانای خلقتی همون خورهایی که دارن همون را یکدیگر گیج کردن و مانعی نزدیک شدن شد. دیدن که نمیشود، اما خنکی سخت اومده احساس. یکی از با عقلهاشو با کمک کرد، غلبه کرد، گفتن که نه خیلی نمیشود. ما اگر این خورهای ما نسبت یکدیگر طرف یکدیگر اگر تیز باشد ما هممون هلاک میشیم. بیاید همین خورها را حاضر برای اون که مثلا که از این مشکلات خلاص شیم، خورها را سنی عقیب میبریم، خیلی سنی یکدیگر شون هم میکنیم عقیب میبریم، نزدیک میشیم. بعد همون خورهای پشت خودشون از سنی عقیب بردن، بار آوردن نزدیک کردن، حول دهن یکدیگر قطعی یعنی گرم شدن و سرما هم گذشت، باز برآمدن به بیرون. لیکن امروز حالت مخالفین یا اینکه گروه های ما، طبقه مردم ما باید خواه یکیش به نام اسلامی و دینداری است، یکیش به دنیوی و به مثلا که دیگر است، یکیش مثلا که به شاعر و ادیب و دیگر است، باید همه اینها را باشند، احترام همش. اما منفعت مهم این است که ما باید یک کاری کنیم که برای کشورمو، برای ملتمو، برای مثلا که وطنمو بهتر و خوبتر باشد. ما اونها را، اون خورهای تبعیضی را، چی دینی است چی دنیوی است، همه اونها را قفا بکنیم و نزدیک بشیم و این سردی که مردم ما را اذیت داده ایستاده است، سردی سیاسی است، خب ولایت قانون نبودن است، خب دیگر تبعیض بین جوانها و دیگرها هستند که سبب هم پراکندگی و هم دست زدن به کارهای بد دیگر می شود. اینها را، این سردی ها را باید که ما برطرف بکنیم. این مهم است برای ما که ما این کار را انجام بدیم. من همچون یک روحانی، یک دانشمند علوم دینی گفته ایستادم، من از مثلا که خواسته های دینی هم، از طلبات دینی خودم تا اون جایی را که خداوند برای من اجازه داده است، من تا اونجا را مثلا تنازل میکنم یا اینکه خب گذشت میکنم و همه برادرها دنیوی ها چی هر تخصصی که دارن اونها هم برای یک کاری بهتر و بالاتر و مهمتر باید که از بسیاری چیزهای خودمون گذشت کنیم و چیزی مهمی که برای ما هست که آبادی کشورمو، سربلندی ملتمو، رهانیدن جوانها و مردمو از این تمغه افراطگرایی است یا بدی است یا که غریبی است، اینها مهم هستند که با این باید دست در دست یکدیگر داشته باشیم. بهترین مثال آوردید. زنده و سلامت باشید دوستان. واقعا سلامت باشید. شما را هم خودگذشتگی و در اطراف ارزش‌های عمومی ملی سرجم آمدن همه قشرهای جامعه میتواند ما را از این بدبختی نجات دهد. واقعا آباد باشید، سلامت باشید دوستان. باز در واقع باز یک بار دیگر میگم خوش آمدید. ما همشون روزهای خوب را از خداوند امید میکنیم. سلامت باشید. تشکر زیاد. بار دیگر
саломат бошед, беҳтарин домло. Умедворам ки дар барномаҳои оянда низ мо шуморо таклиф мекунем ва дар баъзе мавзӯъҳо, алахусус мавзӯе ки вобаста дорад ба дину шариат, бо шумо суҳбат хоҳем кард. худованд нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз, тамошобинони меҳтарам, меҳмони мо буданд домло Муҳаммад Саид иншаллоҳ аз дастмон меомадагиро хидмат мекунем холисона барои кишвар, миллат, дин, барои обрӯ иншаллоҳ ҳастем. саломат бошед. خداوند اجرتون کرد. بهترین. دوستان عزیز، همین بود امروزه برنامه ما. مهمان ما هم استاد عزیز ما داملا محمد سید رضایی بودن، عضو شورای پیمان ملی تاجیکستان، عالم دین و یکی از افرادی که در ساحه دین و بین علمای تاجیک خیلی شناخته هستند، چی در خارج چی در داخل باشند و خیلی سخنهای خوبی هم گفتند. یعنی درباره موضوع روز که یعنی همین افراطگرایی و تمایل پیدا کردن جوانان با عملهای افراطگرایی صحبت خوبی هم داشتیم. درست که بعضی کمبودی تکنیکی شد، در این باره ما معذرت میخوایم، برنامه ما مستقیما میرود، اما حرفایی که حالا داملا در آخر گفتن خیلی تاثیربخش است و این رو ما باید هر یک نفر در ذهن خود داشته باشیم. اگر ما خواهیم که امان مانیم، اگر ما خواهیم که پیشرفت کنیم، ما باید از بعضی خواسته های خود گذشت کنیم و ما باید به درگرد ارزش های ملی و درگرد ارزش هایی که برای ملت و دولت ما مهم هستند در اطراف ما آن سرجم شویم. فرق ندارد ما مخالفا هستیم، چی در حکومت است، چی در قشر دیگری جامعه هستند، ما همه عضو یک ملت هستیم، عضو یک جامعه، یک دولت هستیم. برای که ما یک جای شویم، ما باید همان از گذشته ها استفاده بریم، ما باید بین خود یکدیگر فهمی کنیم و ارزش اساسی که ما داریم این آبادی وطن و سربلندی ملت است و با امید همین، با امید آبادی وطن و سربلندی ملت همه شما را به خداوند میسپارم. برنامه امروزی ما کمی طول کشید از 60 دقیقه، برای این باز یک بار معذرت میپرسم. آبونه شدن و به دیگران توصیه کردن را فراموش نکنید. خداوند نگهبان هر یک شما بود و در خاندان شما فیض و برکت یافت. تا شنبه آینده، تا برنامه آینده در پناه خدا باشید. سلام علیکم.